प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे पाशा गुरुजी, हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल तिलकापल्ली, 8वीं कक्षा 8th क्लास। द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए और हाथों में पेंसिल रखिए। ओके, पन्ना नंबर 29, पृष्ठ संख्या 29, पेजी नंबर 29 ओपन कीजिए। हिंदी पुस्तकें। तो देखिएगा, इकाई 2 में पाठ 6, पाठ का नाम दिल्ली से पत्र। दिल्ली से पत्र का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि ఢిల్లీ నుండి ఉత్తరము। तो देखिएगा, यह पाठ पेजी नंबर 31 में फर्स्ट और सेकंड लाइन तक कंप्लीट हुआ है। और फिर भी तो देखिएगा, एक बार इस पाठ को पढ़ रहा हूँ, सब देख लीजिए। सेक्टर 9A, नई दिल्ली, दिनांक 10/5/2015। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखा। यह बहुत पुरानी इमारत है। इसे देखकर तो मैं दंग रह गया। बहुत ऊंची मीनार है। अध्यापक जी ने हमें बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है। इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं। इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। वहाँ से हम लाल किला पहुँचे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था। मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही टीवी पर देखा था। लाल किला तो लाल किला है, जैसा नाम वैसा किला। यह लाल पत्थर का बना हुआ है। यह एक मजबूत और सुंदर किला है। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था। यहाँ पर एक स्थान है, दीवान-ए-खास। इसकी दीवार पर फ़ारसी की पंक्तियाँ लिखी हैं, जिसका अर्थ है, यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। इसी किले के पास जामा मस्जिद है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे भी कला प्रेमी शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं। पुराने भवनों में जंतर मंतर भी देखने लायक है। इसे जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। इसमें धूप घड़ी है। सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही सही समय बता देता है। हजरत निज़ामुद्दीन की दरगाह भी दर्शनीय स्थान है। दिल्ली के आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन उल्लेखनीय है। यहाँ का इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर भी देखने योग्य हैं। यहाँ राजघाट पर हमने बापू की समाधि भी देखी। अध्यापक जी ने बताया कि यमुना नदी की गोद में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है। यह नगर किसी का भी मन मोह लेता है। रात को हमने दिल्ली का विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाया। मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आया। मैं परसों घर लौटूँगा। माताजी को मेरा प्रणाम और बहन जिनी को बहुत प्यार। आपका पुत्र सनी।
तो देख लीजिए प्यारे छात्र, दिल्ली से सनी नामक एक लड़का उसके पिताजी को पत्र लिख रहा है। ओके, तो देखिएगा दिल्ली में जो देखे हुए स्थानों के बारे में पिताजी को पत्र के द्वारा बता रहा है सनी। ओके, पाठशाला की ओर से यह विज्ञान यात्रा है। विज्ञान यात्रा को दिल्ली को गए हैं। वहाँ जो देखे हुए स्थानों के बारे में सनी बता रहा है। ओके, और देखिए पेज नंबर 31 में, दिल्ली के आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन उल्लेखनीय हैं। दिल्ली का मानी ఢిల్లీ మీన్స్ ఢిల్లీ. ఢిల్లీలోని ఆధునిక భవనాలలో రాష్ట్రపతి భవనము మరియు పార్లమెంటు భవనము ఉదహరించదగినది అనగా పేర్కొనదగినది. ఆధునికమైన భవనం కా మాని భవనములు. రాష్ట్రపతి భవన్ మీన్స్ రాష్ట్రపతి భవనము, తథా అనగా మరియు. సంసద్ భవన్ మీన్స్ పార్లమెంటు భవనము. సంసద్ కా మాని పార్లమెంట్. ఓకే. ఉల్లేఖనీయ హై మీన్స్ పేర్కొనదగినది లేదా ప్రసిద్ధిగాంచినది. ఓకే. ఢిల్లీలోని ఆధునిక భవనాలలో రాష్ట్రపతి భవనము మరియు పార్లమెంటు భవనము ఉదహరించదగినది. यहाँ का इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर भी देखने योग्य हैं. ఇక్కడ ఉన్న यहाँ का इंडिया गेट, ఇక్కడ ఉన్న ఇండియా గేట్, అక్షరధామ్ మందిరము, లోటస్ టెంపుల్, మ్యూజియం మరియు జంతు ప్రదర్శనశాల కూడా చూడదగినది. ఇండియా గేట్, అక్షరధామ్ మందిర్ అంటే అక్షరధామ్ మందిరము, లోటస్ టెంపుల్, నెక్స్ట్ సంగ్రహాలయ మీన్స్ మ్యూజియం, వస్తు సంగ్రహాలయం అని కూడా అంటారు. చిడియాఘర్ అంటే జంతు ప్రదర్శనశాల. भी देखने योग्य हैं అంటే చూడదగినవి. ఢిల్లీలో ఉన్న ఇండియా గేట్, అక్షరధామ్ మందిరము, లోటస్ టెంపుల్, మ్యూజియం, జంతు ప్రదర్శనశాల కూడా చూడదగినవి. यहाँ राजघाट पर हमने बापू की समाधि भी देखी. మేము మహాత్మా గాంధీజీ గారి యొక్క సమాధి అయినటువంటి రాజ్ఘాట్ను కూడా దర్శించితిమి. ఓకే. యహా మీన్స్ ఇక్కడ, రాజ్ఘాట్ దగ్గర, హమ్నే మేము, బాపూకి సమాధి, బాపు మీన్స్ గాంధీజీ యొక్క సమాధి బి దేఖి, సమాధిని కూడా చూసితిమి. ఇక్కడ మేము బాపు గారి సమాధి అయిన రాజ్ఘాట్ను కూడా దర్శించితిమి. अध्यापक जी ने बताया कि यमुना नदी की गोद में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है. యమునా నది ఒడ్డున ఉన్న ఈ పట్టణము భారతదేశ రాజధాని మాత్రమే కాదు, ప్రపంచంలోని ప్రసిద్ధి చెందిన నగరాలలో ఒకటి అని మా ఉపాధ్యాయుడు చెప్పెను. అధ్యాపక్ జీనే బతాయాకి, ఉపాధ్యాయుడు చెప్పెను ఏమని అనగా, యమునా నది యొక్క గోద్మే మీన్స్ ఒడి లేదా ఒడ్డు,
ఓకే, గోద్ మే బసా ఉన్నటువంటి, షహర్ మీన్స్ పట్టణము, భారత్ కి, భారత్ మీన్స్ భారతదేశము, రాజధాని క్యాపిటల్, హీ నహీ రాజధానియే కాదు బల్కి దునియా కే ప్రసిద్ధ నగరోं में से एक है, ప్రపంచంలోనే ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి నగరాలలో ఒకటి. ఉపాధ్యాయులు ఏమని చెప్పారంటే, యమునా నది ఒడ్డున ఉన్న ఈ పట్టణము భారతదేశ రాజధాని మాత్రమే కాదు, ప్రపంచంలోని ప్రసిద్ధి చెందిన నగరాలలో ఒకటి అని చెప్పాను. యహ నగర్ కిసీ కా భీ మన్ మోహ లేతా హై, ఈ నగరము ఎవరి మనస్సునైనా మోహింపజేస్తుంది. ఓకే, యహ నగర్ ఈ నగరము, కిసీ కా భీ ఎవరినైనా, మన్ మీన్స్ మనస్సు, కిసీ కా భీ మన్ మోహ లేతా హై ఎవరి మనస్సునైనా మోహింప చేస్తుంది. రాత్ కో హమ్నే దిల్లీ కా విశేష వ్యంజన్ छोले भटूरे खाया. రాత్ కో హమ్నే రాత్రికి, రాత్రిపూట ఢిల్లీకి చెందిన విశేష వంటకం ఛోలే భటూరే అనే పదార్థాలని తిన్నాము. రాత్ కో హమ్నే మేము రాత్రికి, ఢిల్లీ కా విశేష వ్యంజన్ ఢిల్లీకి చెందిన విశేషమైన వంటకము ఛోలే భటూరేని తిన్నాము. ముఝే తో యహా బహుత్ మజా ఆయా నాకు ఇక్కడ చాలా మజా కలిగినది. మై పర్సోं ఘర్ లౌటూంగా నేను ఎల్లుండి ఇంటికి తిరిగి వస్తాను. పర్సోं కా మాని ఎల్లుండి, మై పర్సోं ఘర్ లౌటూంగా నేను ఎల్లుండి ఇంటికి తిరిగి వస్తాను. ఘర్ అంటే ఇల్లు, లౌటూంగా అంటే తిరిగి వచ్చుట. నేను ఎల్లుండి ఇంటికి తిరిగి వస్తాను. మాతాజీకో మేరా ప్రణాం అమ్మగారికి నా యొక్క ప్రణామములు అనగా నమస్కారములు. ఔర్ మరియు బహన్ జెనీకో బహుత్ ప్యార్ మరియు సోదరి జెనీకి ఆశీస్సులు. ఓకే, ప్యార్ అంటే ప్రేమ. ఓకే, సోదరి జెనీకి ప్రేమాశిస్సులు. ఆప్కా పుత్ర మీ యొక్క కుమారుడు లేదా తమరి యొక్క కుమారుడు అయిన సనీ. ఆప్కా పుత్ర సనీ మీ యొక్క కుమారుడు అయిన సనీ, తమరి యొక్క కుమారుడు సనీ అని ఉత్తరాన్ని ఢిల్లీ నుంచి రాశాడు 8th క్లాస్ స్టూడెంట్ సనీ. అర్థమయ్యిందా అండి? ఎస్. ప్రియమైన విద్యార్థులకి సూచన, ఈ పాఠం బాగా చదవండి. ఓకే, లెసన్ రీడింగ్ చెయ్యండి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పేజీ నెంబర్ 32లోకి రండి. నోట్బుక్లో ఏమేమి రాయాలో వాటి అంశాలని గూర్చి చెప్తున్నా. ఫస్ట్ ఇకాయి దోమే అని రాసి, పార్ట్ ఛ అని రాసి, ఢిల్లీ సే పత్ర అని రాయండి. పాఠము పేరు క్లియర్గా రాయండి. రాసిన తర్వాత మీ స్టడీ మెటీరియల్లో మీనింగ్స్ ఉంటాయి. నయే శబ్ద్. ఓకే, హిందీలో వచ్చే పదములన్నీ రెడ్ పెన్, తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్లో వచ్చే పదములు అన్నీ బ్లూ పెన్తో ఒకదాని కింద ఒకటి తప్పులు లేకుండా నోటికి నేర్చుకొని చూడకుండా వ్రాయండి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పేజీ నెంబర్ టెక్స్ట్ బుక్ 32. సునో బోలో. ఓకే, వినండి, ఆన్సర్లు చెప్పండి. వినాలి,
ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పండి. నెంబర్ 1 ఫస్ట్ క్వశ్చన్, पाठ के चित्र देखिए किसी एक के बारे में बताइए. పాఠంలో ఉన్నటువంటి బొమ్మల్ని చూసి ఏదైనా ఒక దానిని గూర్చి చెప్పండి. ఓకే. पाठ के चित्र में लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, इंडिया गेट आदि के चित्र हैं. इनमें से मुझे कुतुब मीनार सबसे अच्छा लगा क्योंकि यह बहुत पुरानी इमारत है. यह बहुत ऊंचा मीनार है. इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है. इसके ऊपर पहुंचने 379 सीढ़ियां हैं. ओके इला. और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, यह पत्र किसके बारे में है. ఈ ఉత్తరము ఎవరికి సంబంధించినది. यह पत्र यात्रा वर्णन के बारे में है. सनी नामक एक बच्चा ने इसे अपने पिता को अपने दिल्ली यात्रा के बारे में दिल्ली पहुंचने के बाद लिखा है. ओके ऐसे. और नेक्स्ट पढ़ो. नेक्स्ट बिट पढ़ो लो. नंबर 1 మొదటి आ. पाठ का दूसरा अनुच्छेद पढ़िए. दिल्ली के किस स्थान के बारे में बताया गया है. उसके बारे में 2 వాక్య लिखिए. ఓకే. పాఠంలో రెండవ పేరాగ్రాఫ్ని చదవండి. ఓకే. ఢిల్లీలో ఏ స్థానము గూర్చి అక్కడ తెలియచెప్పారు దానికి సంబంధించి 2 వాక్యములు వ్రాయండి. इस पाठ के दूसरे अनुच्छेद में दिल्ली के कुतुब मीनार के बारे में बताया गया है. यह बहुत पुरानी इमारत है. यह बहुत ऊंचा मीनार है. गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था అని రాయాలి. ओके. नेक्स्ट सेकंड आ. पाठ के आधार पर नीचे दिए गए वाक्य के अगले वाक्य लिखिए. जैसे उदाहरण, यह बहुत पुरानी इमारत है. इसे देखकर मैं दंग रह गया. ఓకే. పాఠంలో ఇచ్చిన విధముగా ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ని మిమ్మల్ని రాయమంటున్నాడు. यह एक मजबूत और सुंदर किला है. मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था అని రాయాలి అక్కడ డాష్లో. इसमें धूप घड़ी है. सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही समय बता देता है. नेक्स्ट 3. यदि संसार पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है. 4th 1. इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है. नेक्स्ट ఏం రాయాలి అంటే इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं. 5th 1. मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था. मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही टीवी पर देखा था. ఓకే. ఆ విధముగా మీకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఖాళీ ప్లేస్లో టెక్స్ట్ బుక్లో రాయండి. నెక్స్ట్ లిఖో మీన్స్ వ్రాయండి. చూద్దాం. అల్పప్రాన్ ఆ. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు. सनी ने पत्र क्यों लिखा होगा. नंबर 2. दिल्ली में देखने लायक कौन सा स्थान अच्छा लगा और क्यों. ఈ 2 ప్రశ్నలకి సమాధానాలు స్టడీ మెటీరియల్లో మీరు చూసి నోటికి నేర్చుకొని నోట్ బుక్లో చూడకుండా రాయండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆ. इस पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए. ఈ పాఠం యొక్క సారాంశాన్ని మీ సొంత మాటలలో రాయండి. ఇది కూడా మీకు అక్కడ స్టడీ మెటీరియల్లో ఉంటుంది. నోటికి నేర్చుకొని నోట్బుక్లో చూడకుండా రాయండి. ఓకే. నెక్స్ట్ शब्द भंडार. निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए. कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, जंतर मंतर. అక్కడ కుతుబ్ మీనార్, జామా మస్జిద్, జంతర్ మంతర్ అనే 3 పదాలు ఉన్నాయి. ఆ 3 పదాలతో సొంత వాక్యములు రాయండి. ఓకే. నెక్స్ట్ సృజనాత్మక అభివ్యక్తి. आपके द्वारा
की गई किसी यात्रा की बात डायरी में लिखिए. ओके, आपके द्वारा की गई किसी యాత్ర की बात డైరీ में लिखिए. మీ ద్వారా చేసినటువంటి యాత్రని డైరీలో రాయండి. ओके, नेक्स्ट प्रशंसा. साइट से मनोरंजन के साथ साथ और क्या लाभ हैं बताइए. యాత్ర వల్ల ఏమేమి లాభాలు, వాటికి సంబంధించి ఆన్సర్ ఉంటుంది మీ మెటీరియల్లో, చదవండి మరియు రాయండి. ఇక లాస్ట్ భాషా की बात, గ్రామర్. अल्पप्राण आ नीचे दिए गए వాక్య పడియే, క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యాలని చదవండి. నంబర్ 1, ఢిల్లీ మే మౌసం అచ్చా హై. అచ్చా మీద దృష్టి పెట్టండి. కుతుబ్ మీనార్ పురానీ ఇమారత్ హై, పురానీ. लाल किला, लाल पत्थर का बना हुआ है, लाल. यह एक मजबूत और सुंदर किला है, एक मजबूत सुंदर. ఇప్పుడు చెప్పండి అవేంటి. ఎస్, విశేషణానికి సంబంధించినటువంటి పదములు. ऊपर दिए वाक्यों में अच्छा, पुरानी, लाल, एक, मजबूत और सुंदर जैसे शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. विशेषण के 4 भेद हैं, वे हैं. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం శబ్ద భేదములు 2 క్లాసుల్లో మీకు వర్ణించాను. ఒకటి సంజ్ఞ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ సర్వనామం కూడా కంప్లీట్ అయ్యింది. ఇక్కడ మీకు విశేషణ ఇచ్చిండు. ఓకే, నామవాచకము మరియు సర్వనామముల యొక్క గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఓకే, దాని యొక్క గుణాలను తెలియజేయడమే విశేషణము. మళ్ళా విశేషణంలో 4 రకాలండి. गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इट्ला 4 रकालु. ओके, फर्स्ट नंबर 1, गुणवाचक विशेषण. जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं. जैसे रामू अच्छा लड़का है, अच्छा गुणवाचक विशेषण है. नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण. जो विशेषण वस्तु की संख्या बताएं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं. जैसे मैदान में 3 लड़के हैं, इसमें संज्ञावाचक विशेषण यह है कि 3. नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण. जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. जैसे हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत नामक शब्द परिमाणवाचक विशेषण होगा. नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण. जो विशेषण सर्वनाम के रूप में रहकर संज्ञा को सूचित करते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं. जैसे हैदराबाद हमारा शहर है, हमारा सार्वनामिक विशेषण शब्द है. ऐसे. और नेक्स्ट, महाप्राण आ. पाठ में आए हुए 3 विशेषण शब्द ढूंढिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए. పాఠంలో వచ్చినటువంటి 3 విశేషణములకు సంబంధించిన పదములను వెతకండి, వాటి నుండి వాక్య ప్రయోగాలు చేయండి, అంటే సొంత వాక్యములు రాయండి. ఉదాహరణకి పురాణి, యహ బహుత్ పురాణి ఇమారత్ హై. ఓకే, 3 వాక్యాలు మీరు రాయండి. परियोजना कार्य అంటే ప్రాజెక్ట్ వర్క్. अपने मनपसंद स्थान के चित्र इकट्ठा कीजिए, उसके बारे में 2 వాక్య लिखिए. మీ మనసుకు నచ్చినటువంటి స్థానాన్ని సంబంధించినటువంటి బొమ్మని ప్రోగు చేసి దానికి సంబంధించి 2 వాక్యములు రాయండి. ఓకే, लास्ट, क्या मैं ये कर सकती हूँ, यस और नो. पाठ के बारे में बातचीत कर सकती हूँ, यस. इस तरह के पाठ पढ़कर समझ सकती हूँ, हाँ, यस. पाठ के शब्दों से वाक्य बना सकती हूँ, हाँ, यस. రైట్ టిక్ చేసి హా అని రాయండి. ఓకే, ఇప్పుడు మరొక్కసారి చూడండి. మీనింగ్స్ రాయాలి. మీనింగ్స్ రాసిన తర్వాత
లిఖోలో ఉన్నటువంటి 2 ప్రశ్నలకి సమాధానాలు మరియు పాఠం యొక్క సారాంశము. ఓకే, రాసిన తర్వాత భాషాకి బాతులో ఉన్నటువంటి మొదటి ఆ మొత్తం రాయాలి. ఓకే, అది విశేషణంకు సంబంధించినటువంటి గ్రామర్ బిట్, అంతవరకు మీరు రాయండి. తర్వాత మీ స్టడీ మెటీరియల్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ పూర్తి చేయండి. ఓకే, అవన్నీ కంప్లీట్ చేసి నోట్బుక్ కూడా కంప్లీట్గా రాయండి. లెసన్ 1 or 2 times చదవండి. ఓకే, దూరం అక్షరం టచ్ కాకుండా హ్యాండ్ రైటింగ్ నీట్గా వచ్చేటట్లు రాయండి. పదము రాసిన తర్వాత పదము పైన గీత కొట్టండి. ఎక్కడ కామా ఉంటుందో అక్కడ కామా పెట్టండి. ఎక్కడ హిందీ ఫుల్ స్టాప్ ఉంటే అక్కడ హిందీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. హిందీ ఫుల్ స్టాప్ అంటే నిలువు గీత. ఓకే, ఇదంతా వర్క్ కంప్లీట్ చేయండి. నెక్స్ట్ 7th లెసన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. ధన్యవాద్.